2026 प्रसंग गोटे छोट प्रसंग मुझे चाहूँगी गोटे परामर्शमूलक वाक्य आज आम शुणुवा प्रिय भाई भाई मान प्रमुख लोक मैंने जे 7 गोटी 2026 निमंते 7 गोटी लक्ष्य विषय में कह सहल अति सरल वाक्य बुझला परी वाक्य बेसी जटिल कथा मुझे कहवाई चाहूना 2026 आमानकर केतोटी लक्ष्य रहिबा दरकार 2026 ए ईयर सेट अपार्ट एक स्वतंत्र वर्ष 2026 वर्ष प्रिय बापा माँ भाई भाई माने 2026 मसीहा आमानक जीवन को केबे मध्य आसी नथिला एटा गोटे स्वतंत्र वर्ष प्रभु आमानक प्रदान करिसंती आमे एई वर्षर केतेक लक्ष्य रखिबा केतेक गुरुत्वता रखिबा प्रिय भाई भाई प्रभुक लोक माने प्रथम कथा माथ्यू 6:33 पद दया करके जने पढ़ंतु शास्त्र पाठ हेछि तथापि आमे आउ थरे पढ़िबा मो अल्प समय मध्यरे ऑलरेडी घंटे हे जाइछि मो बोधे अध घंटा भितरे ही किंबा 25 मिनिट भितरे 20 मिनिट भितरे सारिबा पई चेष्टा करबी किंतु हाँ तुमे माने प्रथम ताहांको राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण कर आउ एही समस्त विषय मध्य तुम मानकु दिया जीवो। धन्यवाद प्रभु आपणा पठित वाक्य उपरे तांकर आशीर्वाद जोग करंतु एटार कहा जाइछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणा शिष्य मानकु कहउचंती जे प्रथम रे ईश्वरंकर राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण कर प्रथम रे ईश्वरंकर राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण कर यार अर्थ परमेश्वर चाहूचंती जे परमेश्वर को आमे प्रथम स्थान देबा परमेश्वर हृदय कौन माने तांकर प्रतिमूर्ति आम माने जेपरि के परमेश्वर को प्रथम स्थान देबा वर्तमान जगत एई प्रकार चली भाई भाई प्रभु लोक माने जे निज निज कार्य आमे व्यस्त निज निजर कार्य निज निजर व्यवसाय रे निज निजर परिवार मध्य निज निजर चाकरी क्षेत्र रे प्रिय भाई भाई प्रभु लोक माने निज निजर पाठ पढ़ारे आमे व्यस्त परमेश्वर सब बेले चाहूचंती जे प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर को प्रथम स्थान दियंतु फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन unto the Lord seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto you प्रथम रे ईश्वरंकर राज्य ओ धार्मिकता अन्वेषण कर परमेश्वर राज्य को परमेश्वर कार्य को परमेश्वर चरित्र को परमेश्वर वाक्य को अन्वेषण करने लोक माने आज अति कम प्रिय भाई भाई माने ए 2026 मसीहा गोटे यही प्रकार वर्ष हो जे परमेश्वर को प्राधान्यता देवा प्रथम स्थान परमेश्वर नियंतु प्रथम स्थान मोर चाकरी न हो प्रथम स्थान प्रिय भाई भाई माने मो स्त्री न हुंतु प्रथम स्थान प्रिय भाई भाई माने टंका न हो प्रथम स्थान मोर योग्यता न हो प्रथम स्थान मोर खाद्य न हो परमेश्वर को प्रथम स्थान देवा पाई चेष्टा करिबा प्रभु प्रथम परमेश्वर को प्रथम रे प्रतिष्ठा करिबा तापरे बड़का कार्य अब्राहम अति प्रभात रे उठुतिले एवं गोटे गछ गोटे वृक्ष मूले से ठिया होउतिले वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जीशु ख्रीष्ट ठिया होइकी से आंटुपाती प्रार्थना करुले प्रथम स्थान प्रभु को देवा मु केवल प्रार्थना करने कथा तो मुझे कहबी अल्प समय रे किंतु प्रायोरिटी प्रथम स्थान परमेश्वर आमान को जीवन रे पाइबा आवश्यक गॉड शुड बी द सेंटर ऑफ माय लाइफ इन 2026 2026 मसीह परमेश्वर मो जीवन रो केंद्र बिंदु हुंतु से प्रथम हुंतु अनेक समय
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୀର ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମିଥୁନ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଜାକି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହି ସୁଡ୍ ବି ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋ ବିନା ତୁମାନେ କିଛି କରିନପାର, ୱିଥାଉଟ୍ ମି ୟେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ନଥିଂ। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିଓ 4:13 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 6:5 ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ, ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ 2:4 ଅନୁସାରେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ୟୋର ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ସ୍ପୃହା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଗାପେ ପ୍ରେମ, ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ନୂଆ ନୂଆରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ବିଭୋର ହେଇଯାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରେମରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅତି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିବା। ମୁଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିବି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତାହା ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନଯାପନ କାଟିବି, ପିତର ଯେମିତି ଲୁକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ହିଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା, ଆପଣ 153ଟି ମାଛ ଧରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାରା ରାତ୍ର ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି ମାଛ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ କଣା ଥିଲା ପରି ପାଣି ପୁରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗଳି ଯାଉଥିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଷୁନଥିବ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରିବା। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ, ଯାହା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱତା, ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ଏଇଟା ଆମେ ପାଶୁରି ଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ରାଜା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁ ନପାସର।
ଗୀତ ସଂହିତା 103:2 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଡୁ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। परमेश्वरଙ୍କର जो आशीर्वाद, परमेश्वर जो आशीष हमको दिया है, आशीष से भर दिया है, उसको हमको पहचानना पड़ेगा, उसको हमको याद करना पड़ेगा। हमको महसूस करके परमेश्वर को महिमा देना है। परमेश्वर को महिमा दे कि जीवन काटिबार जीवन ए 2026 रे हेउ बोली मु समस्त को अनुरोध करुछि। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभुंकर लोक माने, परमेश्वर को आमान जीवन रो केंद्र बिंदु करवा, यार अर्थ कौन प्रकृत रे? प्रिय भाई भौणी प्रभु को लोक माने, प्रार्थना को प्रथम स्थान देवा। चा सेकेंड, प्रार्थना प्रथम। चा द्वितीय, प्रार्थना प्रथम। इडली तृतीय, पूरी चतुर्थ, प्रार्थना प्रथम। आम अनेक समय खाली सोई उठू उठू चा इडली विषय चिंता करुछु। परमेश्वर को मु धन्यवाद दे नाही, मते से जीवन देइचंती। मु सखाळु सज्जारे जीवन है कि जीवित है कि उठिछि, मु परमेश्वर को धन्यवाद देवा कथा, तांको मो गौरव देवा कथा, तांको ठारे मो प्रार्थना करबा कथा, मु तांको ठारे समर्पित हेबा कथा। किंतु मु परमेश्वर को पासुरे जाउछि। प्रार्थना को प्रथम स्थान दियंतु। परमेश्वर को ईश्वरंकर राज्य और धार्मिकता को अन्वेषण करवा प्रथम रे, यार अर्थ होचे प्रार्थना को प्रथम स्थान दियंतु, उपासना को प्रथम स्थान दियंतु। रंधा टिके जदि भात डाली हैला, चिकेन हैनी, हाँ ठीक अच्छे, चर्च रु गला पर चिकेन रांधिबा, चर्च रु गला पर पिठा भाज, मान पिठा भाजो भाजो पिला माने खाउथिबे, आपण घंटे हेइ जिबा, आपण चर्च को आसी पारिबे नै। इटा व्यापार करू 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 समय हेइ जिबो, आटोरे बुलु बुलु, हाँ एटे 200 टंका मिलला, सेटे 200 टंका मिलला, आउ 500 टंका मिलबो, चालिथिबो दिन जाक। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने उपासना को गुरुत्व दियंतु, उपासना को प्राधान्यता दियंतु, प्रार्थना को प्राधान्यता दियंतु। प्रथम रे ईश्वर राज्य और धार्मिकतार अन्वेषण करिवार मो प्रकृत भाव आम मान को प्रकाश करुछि। सरल वाक्य, सहज वाक्य, तथापि अति गुरुत्वपूर्ण वाक्य। ईश्वर वाक्य को प्रथम स्थान दियंतु। परमेश्वर वाक्य, भाई बहन मु गाधेइनी, नो प्रॉब्लम, मु साबुन लगे नहीं, किछि असुविधा नहीं, क्रीम पाउडर लगे नहीं, किछि असुविधा नहीं, भल भाव कुंडे नहीं, किछि असुविधा नहीं। मते परमेश्वर वाक्य श्रवण करिवार समय हो गला, तेणु प्रथम रे मु चर्च को पळेबी, मु जेमति थिले किछि असुविधा नहीं। मते लोक माने परिहास करिवे ना। गिरजा घर मंडली एक पवित्र स्थान, एक सहभागितार स्थान, एक उत्साहर स्थान। प्रिय भाई बहन माने, आपण भल भाव न कुंडेले मध्य के आपको आपणकर खुण धरिबे नाही। आमे समस्ते भाई भौणी माने, प्रभुंकर लोक माने, आमे प्रार्थना को प्रथम स्थान देवा, उपासना को प्रथम स्थान देवा, एवं ईश्वरंकर वाक्य को प्रथम स्थान देवा। 10,000 टंका मिलला, दशमांश को प्रथम रे दशमांश मु बाहर करी। प्रभुंकर धन मु चोरी करि परिबी नाही, बाइबल स्पष्ट भाव प्रकाश करुछि। दशमांश 1000 टंका प्रभु मते जोगेले, 100 टंका प्रथम रे चाउल किनिबा पूर्वरु, प्याज किनिबा पूर्वरु, चिकेन किनिबा पूर्वरु, गुड़ तेल किनिबा पूर्वरु 100 टंका प्रथम रे आपण रखि दियंतु। दान दशमांश रे मध्य परमेश्वर को प्राधान्यता देवा, प्रथम स्थान देवा। प्रिय भाई बहन प्रभु को लोक माने सुसमाचार प्रचार को मध्य मते प्राधान्यता देवा दरकार। मु जदि जड़े वास्तव ख्रिस्टियन, मु जदि प्रकृत रे जड़े पुनर्जन्म ख्रिस्टियन, मु जदि प्रकृत रे पुनर्जात हेइछि, नूतन सृष्टि हेइछि, तेबे अनेक लोक माने पुरातन भाव रे जीवन यापन काटुचंती, से माने केतेबेले नूतन सृष्टि हेबे। नूतन सृष्टि जाइकी से मान को साक्ष्य देवा द्वारा से माने मध्य नूतन सृष्टि हेबे।
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କି? ଏଇ 2026ରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ 2026 ମସିହାରେ ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ କରିବା। ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର, ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ ଆସ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଗତ ରାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। କିଏ ତ ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେହି ତ 2ଟା ବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦ ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମୋଦ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ସମବେତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। So let's delight in his word in 2026. ଚାକିରି ଦେଲେ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାକିରି ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ମୋର ଅନେକ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଥିରେ ତ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟିଂ ଇନ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପଢ଼ିଲେ କି ସେ ପଦ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ଆଉ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣା ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆନନ୍ଦ କରେ, ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି 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 ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ଏ କାନରେ ଶୁଣୁ, ଏପଟ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ୟାର ପ୍ରକୃତ ଭାବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ମନୋଯୋଗୀ ହେବା,
ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପାଠ କରୁଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ, ପାଳନ କରିବାକୁ। ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ସେ ହିଁ ମୋର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା ବୋଲି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପଟ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମରିୟମ ଆସିଛନ୍ତି, ମାର୍ଥା ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଜାର ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଜରିତୀୟର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିତର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ 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 ଟିକେ ହେଲା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଆସିଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ବାପା, ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆମୋଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆହାର ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋଜିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କିମ୍ବା ଭୋଜିକୁ ଯିବେ, ଯଦି ଟିକେ କମିଗଲା କିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ତସନ୍ତ ଲାଗେ। କାହିଁକି ମୋତେ ଚିକେନ ମିଳିଲାନି, ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକେ ଅବ୍ରାହମ ମିଳିଲାନି, ମୋତେ କାହିଁକି ପିତର ଟିକେ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁବ 23:12 ପଦରେ ଯେ ଆପଣା ଦୈନିକ ଆହାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜିର୍ମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଧେ 15:16 ପଦରେ ଯେ ସେ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଭୋଜନ କଲି, ଭୋଜନ କରିବାରୁ ଆଉ ମୋତେ ମୋର ମୁଖକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ସୁମିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋତେ ପରିତୃପ୍ତ ଲାଗିଲା। ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ଥିବା ଦରକାର। ଆୟୁବଙ୍କ ପରି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମହତ୍ଵକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସମୟ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରିବା? Because it is inspired, it has come out, it has proceeded from the mouth of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଦାଗକୁ ବାହାର କରିବାର ଦର୍ପଣ, ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କହିବାର ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଟେ। ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 119:89 ପଦରେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂସ୍ଥାପିତ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟଲ୍ଡ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ forever and ever. Forever and ever God's word is established, settled in heaven. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣାର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ନାମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ମହତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମହତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ବାର୍ଥଡେ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଭୋଜି
ବାଟ ନୁହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଇଜ ଦେୟାର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ଅଛି ତ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହାତ ଧରାଧରି ସମୟରେ ଅଛି ତ? ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉନାହିଁ, ମରଣ ସଭାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉନାହିଁ, ବାର୍ଥଡେ ମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟକୁ ପଛପଟ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ, ଆଜିକାଲିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମଜା ମଜଲିସ୍ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ବାକ୍ୟ କଥା ପରେ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ କଥା ପରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗତ 14 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଲୁ, ରାମପୁର ଗଲୁ। ଆମେ ରାମପୁର ଗଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଂପୁର ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ସିଂପୁର ଦେଇ ଗଲୁ, ପାଖ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଅଥଡ଼ା ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା, କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମ୍ବଦଳା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଗଲୁ, ସକାଳୁ ବାହାରିଲୁ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ଜାର୍ନି। ମୁଁ, ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ମୋ ମିସେସ୍, ମୋ ପିଲାମାନେ, ସୁଗୁଣ ଭାଇ, ଆମେ ଯାଇଛୁ। 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜା ମଜଲିସ୍ ହେଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସିଛି। I drove for 8 hours just to give the salvation message to the people there. ସେଠାରେ ପରିତ୍ରାଣର କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୋର ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ସେ ପାଳକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ମୋ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିକାଲି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ ଚାଲିଗଲେ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ, ଗୋଟେ ସମବେଦନାର ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଶାୟା 40:8 ପଦରେ, ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମ୍ଳାନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଫୁଲ ଶୁଖିଯିବ, ତୃଣ ଶୁଖିଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। God's word is everlasting to everlasting. It will never be defiled. ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ମଳିନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଥର ବାହାରୁଥିବ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 7 ଥର ଉମ୍ଭାଇରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଗୀତ ସଂହିତା 19:7 ପଦରେ ଏବଂ ହିତୋପଦେଶକ 30:5 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ସିଦ୍ଧ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ। ସିଦ୍ଧ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ, ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ପିଓର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ପିଓର, ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ। ତାର 22:18-19 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଆଉ କାଥଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ଆପୋକ୍ରିଫା ବୁକ୍ସକୁ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାଥଲିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯେ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ 66ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଯୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ତାର ନାମ କ'ଣ କରାଯିବ?
ବାହାର କରାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେବେ। ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପୋକ୍ରିଫା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପୋକ୍ରିଫା କାଥଲିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପୋକ୍ରିଫାଲ ବୁକ୍ ମାନେ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବାଇବେଲ। 8ଟା ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଏଡ୍ ହେଇଛି ସେଠି। 66 ପ୍ଲସ୍ 8 କେତେ? 66 ପ୍ଲସ୍ 8 ପାଖାପାଖି 74। ବାଇବେଲରେ ବାଇବେଲ ଚୟନ କମିଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 66ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁଖ ନିସୃତ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଛିଣ୍ଡିଲା କାମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆମୋଦ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ ରଖ, ସିଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ। 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3:16 ପଦରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ adequate for my spiritual thirst। ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୃଷା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆମୋଦ କରିବି? କାରଣ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଶାୟା 55:11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାଏ ବା ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଥରେ ଗଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଭ୍ରି 4:12 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ଭରସା କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଭରସା କରିପାରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଦିନହୀନ ଲୋକ, ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ କଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ କଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭରସା କରିପାରିବି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଆଉଜି ପାରିବି। I can lean on God's word, not with my husband, not with my wife, not with my children, not with my money, not with my church members, not with my job. Dear God's people, I can trust and the word of God is reliable. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟରେ ଆଉଜି ପାରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ 2026ରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ ଆସ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯାଅ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯାଅ, ତମେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିତର କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ? To whom shall we go? Because you have the words of eternal life. ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। 2026 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଆମମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା, ଆମୋଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉନ ତାର 6:66-69 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 24:35 ପଦରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପଦ ଯେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଁ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ଆମୋଦ କରିପାରିବେ।
ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2026ରେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ ହେଉ। ଗତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ପାଶୁରି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଖାଲି ପାଇବା ଲୋକ, ପାଶୁରିବା ଲୋକ, ପାଉ 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 ପାଶୁରି ଯାଉ। ମନୁଷ୍ୟର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପାଶୁରି ଯାଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ, ପାଶୁରି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 2026 ମସିହା ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ବର୍ଷ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କौन बनेगा करोड़पति देखिकी हसवा बदल भाई भौणी प्रभु लोक मैंने एवं गोटे हसे कमेडियन प्रोग्राम गोटे रही मोबाइल धरु धरु हसवाटा खाली खोजिकी बुलुवे लोक मैंने। देयर इज वर्ड ऑफ गॉड, प्रभुंकर वाक्य भी एथिरे अछि। लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड, रीड वन वर्स। आपण बाइबल खोलिबा दरकार नाही, बाइबल इज हियर। वर्तमान टेक्नोलोजी, वर्तमान दुनिया रे परमेश्वर वाक्य ये रही। भल ओडिया बाइबल मध्य रही। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया भल ओडिया बाइबल ऐप रखिंट, आपण पढ़ी पारे। इंग्लिश बाइबल तो विभिन्न प्रकार बाइबल अच्छी, किंतु ओडिया रे मध्य भल बाइबल अच्छी। आपण कॉमेडियन सर्विस देखिबा बदल रे टिके गोटे माथ्यू 10:25 पद टिके पढ़ी कौन लिखाई परमेश्वर वाक्य आमोद करवा। 2026 मसीह प्रिय भाई भौणी मैंने आम दिवारात्र ध्यान करने बाइबल लिखा जाइए। दिवारात्र जे ध्यान करे से धन्य बोलिक कह जाइए। दिवारात्र ध्यान करिवार लोक वर्तमान दुनिया रे नाहांती भाई भौणी मैंने, किंतु अंततः गोटे अध्याय पढ़ा, अंततः 5टा पद पढ़ा, अंततः 2टा पद पढ़ा। भाई भौणी प्रभु लोक माने परमेश्वर अंततः गोटे सुना पद शुणा। लज्जित हुंतु नहीं। जो माँ मैंने पाठ पढ़ी ना, बाइबल पढ़ी पार ना, लज्जित हवा दरकार नहीं। आप जुगरे पाठ नाला किसी असुविधा नहीं। आम पूर्वी को डाकतु, हेमंती को डाकतु, झील मत 2टा सुना पद कह तो मुझे शुणा चाहूँगी। आई वांट टू हियर गॉड्स वर्ड। मु रेडियो देती से रेडियो सब खराब होती। विभिन्न चैनल्स रे विभिन्न भाव वर्तमान मोबाइल रे ईश्वर का वाक्य अच्छी। बेसी समय है प्रिय भाई भौणी परमेश्वर वाक्य अति गुरुत्वपूर्ण विषय। आम परमेश्वर वाक्य को मानिबा दरकार, परमेश्वर वाक्य को सुरक्षित करने दरकार, मानिबा दरकार। प्रथम जौन 2:5 परमेश्वर वाक्य को सुरक्षित करवा। प्रथम तिमोथी 6:20 पदरे परमेश्वर वाक्य पाई मध्य, सत्य वाक्य पाई मध्य मत लड़ाई करने को पड़ो। जिहुदा 3 पदरे कहुई एवं से वाक्य को मत समय कि असमय प्रचार करने को पड़ो। 2 तिमोथी 4:2 एवं 5 पदरे। 3 नंबर पॉइंट 2026 कौन करवा जे मत कौन करने को पड़ो? वॉक वर्दी ऑफ योर कॉलिंग। आमानकर आह्वानर योग्य आचरण करवा। प्रभु मते केमती आह्वान कले? मु ख्रिस्टियन भाव में वर्तमान नामित, मु जड़े ख्रिस्टियन लोक। भाई भौणी प्रभु लोक माने मु जड़े सेट अपार्ट लोक, मु जड़े पवित्रीकृत लोक। आई हैव बीन सेट अपार्ट फॉर गॉड। आपण अपना आह्वानर योग्य आचरण करवा। एफिसियो 4:1 शीघ्र पढ़। ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। तुम्हें माने जो आह्वान आहूत होइअछ सेथिर योग्य आचरण कर। प्रभु आम को पवित्र हेबा निमंते आह्वान कर।
ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହେ ବି ହୋଲି ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ହୋଲି, ବି ହୋଲି ଏଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହୋଲି। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନରେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନରେ ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ଆହ୍ୱାନରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆହ୍ୱାନରେ, ହୋଲି, ହାଇ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ କଲିଂ, ଦି ହେଭେନଲି କଲିଂ we have been called to. We are called with the holy calling and we are called with the heavenly calling. We are called by God. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବାଛିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋହନ 15:16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିଏ ଜଣେ ଚଟକିନା ପଢ଼ିବେ। ଯୋହନ 15:16। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ମୁଁ ବାଛିଛି କାହାକୁ? ଲାଚିଆ ମାକୁ ମୁଁ ବାଛିଛି, ରଞ୍ଜିତାକୁ ମୁଁ ବାଛିଛି, ମଣ୍ଡଳ ବାବୁକୁ ମୁଁ ବାଛିଛି, ପ୍ରଦୀପ ଲିମାକୁ ମୁଁ ବାଛିଛି, ସିଂ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଛିଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଗର୍ବିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ବାଛିଛି ନା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି ନା, ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବଟ୍ ବାଇବେଲ କହୁଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ୟୁ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ କଲ୍ଡ ୟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ ପଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହଁ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଗିବ, ତୁମମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଥିଲୁ। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତା ଯେ ଶୈତାନ, ଶୈତାନର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ, ସେ ଗହରରୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଳିବା ପାଇଁ, ଫଳିବା ପାଇଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାଦେ 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 ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ। I have to shine and ଜଳିବା। I have to be fruitful and I have to walk with faith. ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟା ଛୋଟା ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ God has called you. God has called you to bring much fruit, the everlasting fruit. ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ଫଳିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ସାର ପଡ଼ିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଫଳିବା, ଜଳିବା, ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଇ କଥା ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:13 ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅଛି। ଲୋକ କେବେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଆସିଲା ପରେ ମାଣ ତଳେ ଢାଙ୍କିବେ, କମ୍ବଳ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଜଳିବା, ଫଳିବା, ଚାଲିବା, ପରମେଶ୍ୱର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି 2026ରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା। ରୋମିଓ ତାର 12:1-2 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ। ୱାକ୍ ବାଇ ଫେଥ୍ ନଟ୍ ବାଇ ସାଇଟ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଚାଲୁଛୁ। ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରଭୁ 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 ପ୍ରଭୁ, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ,
ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଭ୍ରି 11:6 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। 3 ନମ୍ବର ହେଲା 4, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି କହିଦେଇକି ପଳେଇବି, ବାହାରି ଯିବା। ମେକ୍ ପ୍ରେୟର ଏ ଡେଇଲି ବ୍ରେଥ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ଦିନକୁ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଉ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ 2026ରେ 5 ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହୁଅ? ବଳବାନ ହୁଅ। ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପବନ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦେଲେ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିପଦରେ ଡରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। 2 ତିମୋଥୀ 1:7 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସାହସିକ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପବନ, ଛୋଟ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଡରିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଝଡ଼ ଦେଖିକି ପିତର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାଲିବି 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 ଗୋଡ଼େଇଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତେ, ବାପା ବାପା ମୁଁ ଆଇବି ମାର୍କେଟକୁ। ପିତର ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଳରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଉ, ବାଇବେଲରେ ଲୋକମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପିତର ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖୁସି ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ବାପା ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉ 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 ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ବତାସ ଆସୁଛି, ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ହଟିଗଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବି ପରା ବାପା, ମରିଗଲି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ଟା ହଟିଯିବ, ଆମେ ଜଗତରେ ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷକ ଅନେଇକି ଚାଲିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷକ ଅନଉଥାନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରେ ଦର୍ପ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ବଳବାନ ହେବା, ସାହସିକ ହେବା। ଏଫେସୀୟ 6:10 ପଦରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇ ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେ ମୋର ବତ୍ସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ବଳବାନ ହେବା। ସତ୍ୟ ରୂପକ କଟିବନ୍ଧନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିଜନକ ସୁସମାଚାର ରୂପକ ପାଦୁକା ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ। ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଝିଅସିଅ 8:1 ପଦରେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ଏ ଝିଅସିଅ, ତୁମର ନେତା ମୂଷା ମରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଡରିଯାଅ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୂଷା ମରିଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। I am with you to lead you to the promised land. ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଦିଅନ୍ତି 40 ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବଳବାନ ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ରୋଗ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇ ପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ହତବୁଦ୍ଧି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଳବାନ ରୁହନ୍ତୁ। 2026ରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 6 ସବୁବେଳେ
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଯୋଜନା ନୁହଁ। ଯାକୁବ 4:14 ପଦରେ ମୁଁ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ବମ୍ବେ ଯିବି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ସେଇଠି ବେଶୀ ଦରମା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ମାସେ କାମ କଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। We are planning so many ways, so many things we are planning, but we don't know what will happen next. ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କାଲି କି କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। We are planning in different ways, in several ways. ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯୋଜନା କରିବା କିଛି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହଁ। We plan। ଅନେକ ଆମେରିକିଆ ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଯୋଜନା କରିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେରେମିୟା 29:11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ତାହା ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯୋଜନା ସେ କରିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ 2026ରେ ଆମେ ଆପଣା କ'ଣ କରିବା, ମାର୍ଗ ପଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ମାର୍ଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। କାଲି ନଦୀ ସାଇ ନାନୀ କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷେତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଥା ସାଙ୍ଗ ପରି କଥା ହୁଏ ବୋଲି। ବାପା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମୁଁ ଚାଷ କରିପାରିବି, ମୋର ଗୋଡ଼ ଝିମା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦୟା ନ କଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଅଛ ତ ମୋ ସହିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣା ମାର୍ଗ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 37:5 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଭାର ସମର୍ପଣ କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାର ବୋଇ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୁଜା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁବଜା ଲୋକ ପରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗିଭ୍ ୟୋର ବାର୍ଡେନ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ପିତର ପୁସ୍ତକର 5:7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଗିଭ୍ ୟୋର କେୟାର୍ସ ଅନ୍ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଭାର ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ହିଁ ବୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପୁଅର ଭାର ମୁଁ ବୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଝିଅର ଭାର ମୁଁ ବୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସମସ୍ୟା ରୂପକ ଭାର ମୁଁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦିନେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ, ଜଣେ ମା ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ମାର୍କେଟରୁ ସେ ଫୁଲକଣା ଯାଉଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କିଣିଛନ୍ତି, ଶୁଖୁଆ କିଣିଛନ୍ତି, ମରିଚ ପିଆଜ କିଣି ଗୋଟେ 10 କେଜି 15 କେଜି କିଣିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ, ସେ କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବେ, ଶୁଖୁଆ ଚୋରିକି ନେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଧରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ବୋଝକୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଟେକିକି ନେଉଛେ, ତାଙ୍କର ବୋଝକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସେ ତଳେ ରଖିପାରିବେ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଝ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିପାରିବା। ମୋର ଅଭାବକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିବି, ମୋର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରଖିପାରିବି, ମୋର ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିପାରିବି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ହିତୋପଦେଶକ 16:3 ଲେଖାଯାଇଛି। 7ଟା କଥା କହିଲି। 2026ରେ ଆମେ ଏଇ 7 ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ପଖାଳ ନୁହଁ, ପଖାଳ ଆଳୁ 2 ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଗାଡ଼ି 2 ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଚା 2 ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱର 2। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, କାହାର ମନେ ଅଛି କି? ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବା, ଆମୋଦ କରିବା। ଲେଟ୍ ଆସ୍ ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। 3, ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପବିତ୍ର, ସେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ। 4 ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଗଲା ମାନେ ମଣିଷ ମଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ମେରୁହାଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଆପଣ କୁବ୍ଜା ଲୋକ ପରି ହେଇଯିବେ, ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ। ୟୁ କାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଜିତିବେ ଆପଣ ଜିତିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବ। 5 ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। 6 ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ସବୁ। 6 କ'ଣ କରିବା ନା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ନୁହଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଥ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି 2026ରେ କାଳାତିପାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।